నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విజయవాడలో మధ్యవర్తిత్వంపై రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ సిటీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి వసతులు కల్పిస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు. వేట్లపాలెం బాణసంచా పేలుడు సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించిన పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా. కాకినాడ జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న బాణసంచా పేలుడు బాధితులకు మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పరామర్శ. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశం. అశ్లీల వీడియోలతో అడ్డంగా దొరికిపోయిన బీఆర్ నాయుడిని తక్షణమే టీటీడీ చైర్మన్ పదవి నుండి తొలగించాలి. టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి డిమాండ్. అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న జస్టిస్ సిటీని దేశంలోని అత్యుత్తమ మోడల్ గా తీర్చిదిద్దుతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విజయవాడ వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లీగల్ సెల్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో మధ్యవర్తిత్వంపై జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తూ రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థ బలోపేతానికి, మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఉద్ఘాటించారు. రాజధాని నిర్మాణంలో భాగంగా జస్టిస్ సిటీలో న్యాయ వ్యవస్థకు అవసరమైన అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నామని వివరించారు. Sir, we wanted to build one of the most beautiful city. When we gave a call, people came forward. We are prepared to give land. That is 33,000 acres of land. 29,000 farmers willingly they came forward. It is a land pooling. This Amaravati is going to build land monetization project. Sir, I am proud to say the amount of confidence you are talking mediation, one of the best consensus project Amaravati capital that is built in the recent past, nowhere in the world. If you convince people, they will cooperate. Sir, now we are having very clear idea. So many cities are there. You have to witness time and again. Best model, green, blue, green energy, no pollution. I am assuring all friends here, all of you should have one house site in Amaravati. Finally, you will have better living standards and your lifespan will increase minimum 20 years. That is, I am assuring you, that is the city we are going to build, most livable city. You explained our justice city also. I am very happy. You gave some suggestions. One suggestion, sir, you have given Judicial Academy, if possible more land. Sir, I need your cooperation. I wanted to build Justice City, one of the best in the country itself. You name Judicial Academy, you direct us as much land we are prepared to give. Second, Legal Service Authority and also Mediation Center, even International Law University, Bar Council of India they are establishing. By integrating all these things, the best justice city we wanted to build, we need your cooperation in the direction, sir. Sir, mediation, I am very happy you are passionate. I have seen this concept. Even my father, I have seen my childhood. He used to work as a mediator. He was not educated, but confidence. Even that area, 20-30 villages, they used to select mediators who are all respectably deal the issues. They used to deal number of days, 1 week, 10 days, 3-4 sittings or 5-6 sittings. Ultimately, they used to sort out the issue. Our Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh has rightly mentioned. He asked me, it is very less mediator's fee, 3,000 rupees. It is very difficult. Can you enhance 10,000? My people told me 10,000, all of a sudden more than 3 times. I said, if cases will be settled, 10,000 is not the issue. Immediately for every successful mediation, we'll give 10,000. Even unsuccessful mediation also,
will give 3,000 rupees. I am very clear as on now we are watching. India is moving very fast. Vikasit Bharat 2047. As on today, we are fourth largest economy. Another 1 year, 2 years, we are going to become third largest economy. By 2038, we will be number 2 economy in the world, largest economy. I am confident 2047, all of us will work together. India will be number 1 economy in the world. That is going to happen. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెం బాణసంచా పేలుడు దుర్ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మరింత నిశితమైన భద్రతా పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను అమలు చేస్తామని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత పేర్కొన్నారు. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొంగూరి నారాయణ, కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, ఎంపీ సానా సతీష్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవులతో కలిసి ఆమె వేట్లపాలెంలో బాణసంచా పేలుడు సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి దుర్ఘటనకు దారితీసిన కారణాలను పరిశీలించారు. దుర్ఘటనలో మరణించిన వ్యక్తుల కుటుంబాలు ఒక్కొక్కరికి 20 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించిన ఆర్థిక సహాయాన్ని రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులు బాధిత కుటుంబాలకు వెళ్లి పంపిణీ చేశారు. యజమాని డబ్బు ఆశ వల్లే నిరుపేదలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ అన్నారు. కాకినాడ జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను ఆయన పరామర్శించారు. మళ్లీ ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటామని తెలియజేశారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించాలని సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ లావణ్యకుమారి వైద్య సిబ్బందిని ఆదేశించారు. శివకాశీలో బాణసంచా తయారీ ఎలా జరుగుతోంది, అక్కడ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు వంటి విషయాల పరిశీలనకు రాష్ట్రం నుండి ఓ బృందాన్ని పంపుతామని అన్నారు. దురదృష్టకరమైన సంఘటన సామర్లకోట వేట్లపాలెం సుమారు ఈరోజు జరిగిన సంఘటన ఆధారంగా 21 మంది చనిపోయారు. 20 మంది ప్లస్ ఈరోజు ఒక వ్యక్తి లోవరాజ్ అనే కార్మికుడు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. మొత్తం రాష్ట్రం మీద 448 ఫైర్ వర్క్ షాప్స్ ఉండటం జరిగినాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ఇక్కడ జరిగిన రాయవరం సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఈ ఎన్ఓసికి కొద్ది క్లిష్టతరం చేసిన తర్వాత సిరిసగం షాపులన్నీ కూడా లైసెన్స్ రాక ఆగినాయి. అయితే ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏదైతే 15 కేజీలు అంటే అక్కడ జాతర ఉందని చెప్పి ఆ జాతరకి వాళ్ళ ఫుల్ఫిల్మెంట్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఓనర్ స్వార్థంగా కేవలం డబ్బు కోసం అధిక మొత్తాదులో డంప్ చేయడం జరిగింది ఫైర్ ఎక్స్ప్లోజర్స్. అక్కడ 8 మంది మించి వర్కర్స్ అతని పర్మిషన్ 8 మంది చేయాల్సిన పర్మిషన్
30 మందిని పెట్టి అక్కడ పని చేయించడం. అక్కడ ఎస్సీ సోదరులు, బీసీ సోదరులు ఎక్కువ ఉన్నారు అందులో. అంటే రెక్కాడితే డొక్కాండ బతుకులే వాళ్ళందరూ. అలాగే కాక ఇక్కడ బల్క్ ఆర్డర్ వచ్చింది అతనికి, జాతరని, పెళ్ళిళ్ళని. ఆ బల్క్ ఆర్డర్ ప్రకారం వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి, అన్స్కిల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పని చేయించడం వల్ల స్పార్క్ అయినా వచ్చి ఉండాలి, ఈ ప్రెజర్ వల్ల బ్లాస్ట్ అయినా అవుతుంది. ఈ బ్లాస్ట్ అవటం ఇంకా క్షణాల్లో జరిగిపోవటం, అది ఎంత తీవ్రత ఉందంటే కిలోమీటర్ దాటి కూడా సౌండ్ వినపడటం జరిగింది. పార్థివ దేహాలు కూడా ఇంచుమించు 50-60 మీటర్ల దూరంగా పడిపోవడం జరిగింది, చంద్రవందర పడిపోవడం జరిగింది. దురదృష్టం ఇంచుమించు 100% బర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక అతనికి 75% బర్న్స్ ఉన్నాయి. 6 పరిస్థితి కూడా విషమంగానే ఉంది. మెరుగైన వైద్య సిబ్బంది అంతా కూడా అందిస్తా ఉన్నారు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను హఠాహుట్న ఏ విధమైన ఆర్పాటాలు లేకుండా ఉన్న బలంగా ఆయన ఏ ఎస్కార్ట్ లేకుండా ఆయన రావటం జరిగింది. విని వెంటనే 20 మంది చనిపోయారని తెలియగానే ఆయన రావటం, నిన్నే చెప్పడం జరిగింది 20 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 లక్షలు ఇస్తా అన్నారు. అది లేబర్ వెల్ఫేర్ బోర్డు నుంచి 20 లక్షల రూపాయలు నా శాఖ నుంచి ఈరోజు సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు 20 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా గాయపడిన వాళ్ళకి 50,000 రూపాయలు కూడా కేంద్రం నుంచి ఇస్తానని చెప్పడం, 2 లక్షలు చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇస్తానని చెప్పడం కూడా జరిగింది, ప్రకటించడం జరిగింది. అయితే సీఎం గారు కూడా దీని మీద చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు. నిన్న 4 అధికారులను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. బాధితులు ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా, ఎవరైతే నెగ్లిజెన్స్ ఉందో కక్కుర్తిపడి డబ్బుల కోసం కేవలం వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్, ఎవరైతే జాతర రిక్వైర్మెంట్ కానీ పెళ్లిళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి 15 కేజీలు దాటి ఫైర్ ఎక్స్పోజర్స్ తెచ్చి అన్స్కిల్డ్, వాళ్ళకి అనుభవం లేదు, దాంట్లో అనుభవం లేని వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ చేయటం వల్ల కూడా ఈ ఎక్స్పోజర్స్ కారణం. సో ఇవన్నీ కూడా పరిగణలో తీసుకుని ఇంకా వాళ్ళ ఆస్తులు జప్తు చేయడానికి కూడా వెనకాడని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇది లేదా ఎన్ఓసీలు కూడా అన్ని ఆపమని చెప్పారు, క్యాన్సిల్ చేసి ఆపమని చెప్పారు, హోల్డ్ చేస్తాం. ప్రభుత్వం మాత్రం వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రామిస్ చేసామో అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇచ్చి తీరుతుంది. ప్రభుత్వం సీఎం గారు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి విషాదకరమైన సంఘటన రెండో సంఘటన జరగటం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బాధించే విషయం. రాష్ట్రం మీద 448 ఇలాంటి ఫైర్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఈ లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి పటిష్టంగా, కఠినంగా రూల్స్ పెట్టి వాటి ఇన్స్పెక్షన్ కూడా ఇంకా దగ్గరగా పెట్టి, దగ్గర సమయాల్లో ఇన్స్పెక్షన్ పెట్టి మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఇటు 4 డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఇందులో రెవెన్యూ శాఖ, పోలీస్ శాఖ, ఫైర్ శాఖ, అదే లేబర్ శాఖ, ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి అందరం కూడా దీన్ని ప్రక్షాళన చేసి ఫర్దర్గా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లు ఏం జరగకుండా జాగ్రత్త. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.